Okay, good evening. So today we are going to see queuing theory. So what is meant by queuing theory? So just queue. Queue means simply we can say is waiting line, right? So what is meant by queue theory or what is meant by queue model? So simply you can say is a mathematical study or mathematical technique of waiting lines. By using this, we can easily predict the length of the queue. Right, so length of the queue, how many number of customers available in the queue. So length of we can easily predict the length of the queue and waiting time in the queue, right? So simply we can say queuing theory is nothing but is study of waiting line. Study of waiting line, right? By using this, simply we can predict or we can determine the length of the queue and waiting time in the queue. That means how much time the customer spend in the queue, right? So the queue system just or for example is a customer, right? Here server and out from the server. So but this entire system is nothing but queuing system. It's called as queue system, right? It's nothing but a queuing system. It has a queuing system. Or queuing system. So queue means simply we can say it's a waiting line. So queuing theory or queuing model is study of waiting line, right? By using mathematical model, mathematical equations, mathematical aspects. Just we can we can study the waiting line, right? At the same time, we can identify, we can determine the length of the queue as well as waiting time spent by a customer in the queue, right? So what are the elements in the queuing system? Queuing system la enna irukku? Queuing system la first one is input. Then second one is input means simply we can say number of customers, customer who joins in the system, who joins in the queue. That is input. Simply we can say it's a arrival pattern. Then second one is service pattern, right? Service pattern means the number of customers can be served by the server. ஸோ ஒரு ரயில்வே கியூ எடுத்துக்கோங்களேன், ரயில்வே கவுண்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சர்வர் ஆர் மல்டிபிள் சர்வர் இருக்கும். C1 C2 கவுண்டர் 2 கவுண்டர் 3 கவுண்டர் 3, ரைட்டா? ஸோ கவுண்டர் 1 அப்படின்னா செப்பரேட் சர்வர், தென் கியூ வில் பி ஃபார்ம்டு ஹியர், right? So the number of customers or customers who joins in the queue is called as input. That means arrival pattern. The service pattern is the customers in the queue can be served by the server. That is nothing but service pattern. Then our service mechanism, right? Then queue discipline. Then fourth one is customers behavior. These are the four things involved in the queue system. அதெல்லாம் சிம்பிளா வந்து பார்த்தீங்கன்னா queue and server, right? It's the entire part தான் queuing system. அதில் வந்து input queue arrival pattern as well as queue discipline. Then customer behavior, இது நாலும் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் queue system. இல்லை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். Input means input as arrival pattern means customers who joins in the queue, who joins in the system, right? So இது வந்து பாத்தீங்க எப்பவுமே அப்படின்னா just is a Poisson distribution, right? And Poisson distribution means is based on the number of elements in the time interval. ஒரு டைம் இன்டர்வலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது, தட் இஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நத்திங் Poisson distribution.
The exponential distribution, Poisson distribution ரெண்டு இருக்கு. Exponential Poisson distribution is total number of elements in a time interval. ஒரு time interval எவ்வளவு number of elements வந்து இன்வால்வ் ஆகுதுன்றத பத்தி இப்ப அனலைஸ் பண்றது வந்து Poisson distribution. ரெண்டுமே probability distribution தான். So probability. Then exponential வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just we can find the time, right? So time between the intervals. There means ஒரு interval இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து number of elements செக் பண்ணும். இங்க வந்து how much time spent, ரைட்டா? ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம இந்த queuing யூஸ் பண்ற probability distribution, right? So input, right? So input is arrival pattern, right? Is input arrival pattern means customer n number of customer, a customer who joins in the queue, right? It's a Poisson distribution. Then service pattern, same Poisson distribution. இங்க நம்ம Poisson தான் யூஸ் பண்றோம், ரைட்டா? ஸோ இல்லாட்டி எக்ஸ்போனன்ஷியல் ரெண்டுமே வரும், ரைட்டா? Poisson எக்ஸ்போனன்ஷியல், இது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், இது டைம் ரேஞ்ச், ரைட்? ஸோ இன்டர்வலில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணால் அது ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணலாம். தென் சர்வீஸ் பேட்டர்ன், இந்த சர்வீஸ் பேட்டர்ன் மீன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க க்யூவில், the customers can be served in the queue, that is service pattern. Then third one is queue discipline, very important. Queue discipline, there are 4 queue discipline. First one is balking, then second one is reneging, RENEGING. Then priority, then fourth one is jockeying. These are the 4 disciplines exist in the it's not discipline, as a customer behavior. So these are the 4 behaviors exist in the queue with the customer. And so first one, the balking. What is meant by balking? So balking, simply we can say customer who leaves the queue due to crowd, that means the particular customer has no time to spend in the queue, he has no time, so only he just leaves the queue because of crowd. He can't spend the time for long time, he can't spend long time in the queue. So for that purpose, the customer who leaves the queue due to crowd, or simply we can say customer who does not have time to wait. ஒரு க்யூவில் வந்து ரொம்ப பயங்கர பெரிய க்யூ இருக்குது, அதில் வந்து வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு கிளம்பி வெளில போகிற கஸ்டமர் தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ், அந்த பிஹேவியர் பேங்கிங். தென் reneging. So reneging, a customer who leaves the queue due to impatience, ஒரு பொறுமையாக இருக்க முடியாமல் அங்கே வந்து அங்கே அந்த க்யூவில் வந்து ரொம்ப நேரம் பொறுமையாகவே வெயிட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதனால வெளியேறவங்க வந்து reneging, the customer who leaves the queue due to impatience. Then priority. That is, priority means based on the order of the queue, the service will not be provided, ரைட்டா? ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஐபி கஸ்டமர் வராங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் சர்வருக்கு வேண்டிப்பட்டவங்க அங்கே வந்து queue வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? Yes, that means some customers are served before the arrival of the another customer. ஸோ அவங்க அரைவலோட ஆர்டரை பேஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து சர்வர் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. தென் jogging means simply we can say customer who jumps from one counter to another. For example, 2 counter இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்டா? ஸோ ஒரு வெயிட்டிங் லைன் இருக்குது, இங்கே ஒரு வெயிட்டிங் லைன் இருக்குது, இங்கே ஒரு queue இருக்குது. ஸோ the person who jumps from here to here or here to here, whatever, one waiting line to another waiting line jump பண்ணுற behavior தான் jogging behavior. So these are the 4 behaviors exist in the queue, ரைட்டா? ஸோ customers behavior, balking, reneging, priorities and jogging. Balking அப்படின்றது the customers who leaves the queue who leaves the queue due to crowd, or he has no time to spend in the queue.
வெயிட் பண்ண முடியாது. reneging means due to impatience. priority order wise வந்து சர்வ் பண்ணாம ஏதோ ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து சர்வ் பண்ணுறது. jockeying, jumping from one waiting line to another waiting line. ரைட்டா? ஸோ கியூ சிஸ்டத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? இன்புட் அரைவல் பேட்டர்ன், சர்வீஸ் பேட்டர்ன், கஸ்டமர் பிஹேவியர், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கியூ டிசிப்ளின். இப்போ கியூ டிசிப்ளின் பார்ப்போம். these are the things you have to need. ஏன்னா இது நம்ம பேசிக் உங்களோட தியரட்டிக்கல் சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும். கியூ டிசிப்ளின். ஸோ கியூ டிசிப்ளின் இருக்கும் எஃப்சிஎஃப்எஸ், அதே மாதிரி எஃப்ஐஎஃப்ஓ, தென் எல்ஐஎஃப்ஓ, தென் SIRO. ரைட்டா? ஸோ எஃப்சிஎஃப்எஸ் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் யார் வராங்களோ ஃபர்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிக்கெட் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ் தான். ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இப்போ வந்து ஒரு தேட்டர் கவுண்டர்லேயே ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரு ஆகிறவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளில போவாங்க. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். தென் LIFO, லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் இருக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக். ரைட்? அது பிஸ்கட் பாக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகிற பிஸ்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். லாஸ்ட்டாக போகிற பிஸ்கட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துடும். ரைட்டா? ஸோ காலேஜில் வந்து ஸ்கூலில் ரெக்கார்டோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்பையும் அப்படி தான். ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வச்சாங்கன்னா கடைசியில் இருக்கும், லாஸ்ட் வரைக்கும் மேலே வைப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். தென் SIRO. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ரேண்டம் ஆர்டர். So randomly selected to serve. A selection for service in random order, that is SIRO. So these are some four queue disciplines in the queue system. So queue system lo vandu input, that means arrival pattern, service pattern, queue discipline, customer behavior. Input or arrival pattern means is nothing but customer who joins in the queue. அது வந்து பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி that means service pattern, the customers can be served in the queue. There is nothing but அதுவும் பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வரும், ஆர் எக்ஸ்பான்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும். தென் கஸ்டமர் பிஹேவியர், balking, reneging, then priorities and jockeying. So 4 behavior இருக்கு. Then last one is queue discipline, first come first serve basis, first in first out, last in first out, and SIRO. Right? Okay, so இதுதான் ஜஸ்ட் கியூவோட பேசிக்ஸ். ரைட்டா? அதுக்கு அடுத்து 2 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ், transient and steady state. Transient is simply we can say is nothing but all operating characteristics, that means number of customers involved in the queue is totally based on time. Right? So this is nothing but is that means this depends on time, it independent on time. That means behavior of the system or entire behavior is not dependent on time, is independent on time. So இதான் நம்ம transit and system steady state சொல்றோம். Then Kendall's notation. Right? So A, B, C, D bar E. So இது very very important பா. உங்களோட 1 mark வரும், சப்போஸ் 2 mark கூட வரும்னு. Right? So what is meant by A? இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா simply A is nothing but it's a probability for arrival pattern. Right? So probability law for arrival pattern no probability. Then B, a probability law. Right? So for the service, right, for service pattern. Then C, channels, number of channels or service station. English channels, service station means number of servers, simply we can say number of servers. Then D, capacity of system. Then E, queue discipline. So it's very very important. Based on this, the type of the queue is determined. There are 4 models in the queuing model. 4 model இருக்கு, பட் உங்க புக்ல ஒரே ஒரு மாடல் தான் கொடுத்திருக்காங்க.
ரைட்டா நான் இங்கே டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மாடல்ஸ் இருக்குது. நான் 4 மாடல்ஸ் ஃபாலோ நம்ம பெரிய டாபிக். பட் இன் யுவர் புக் ஒன்லி 1 மாடல் பேசிக் மாடல், 2 models. First one basic model, then second one is constant service time, right? So based on this we can identify the model, right? So A is nothing but probability law for arrival pattern, then B is probability law for service pattern, then C channels, number of channels or station, service station, that means number of servers, then capacity of the system, then last one is Q discipline, that means first in first come first come first serve basis, then first in first out, then LIFO SIRO. So இந்த 4 டிசிப்ளின் இருக்கு, ரைட்? இதுக்கு புரியுதாப்பா? Sure. Okay, shall we go to the problem நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு இருக்க மாடல் 1 வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, மாடல் 1 M1 infinity FCFS, right? That means second model வந்து M1 N FCFS, then third one N number of server, then infinity customer FCFS, then N number of capacity. Okay, these are 4 models, but உங்களுக்கு இருக்க மாடல் ஒன்று தான். That means A is based on the Kendall notation. Kendall notation என்னது? A B C D, right? So M is nothing but is a probability. இங்க என்னது? Poisson arrival probability for arrival pattern, Markovian process சொல்லுவோம், Poisson probability, and is a service pattern, Poisson or exponential probability. மெயினா Poisson தான் வரும். Then single C is nothing but channels, number of channels or service station, single server. Then capacity of the system, infinity number of customers வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டே இருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ infinity customers, capacity of the system. Then based on key discipline வந்து first come first serve basis. ஸோ likewise we can இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான், சிங்கிள் சர்வர் தான், பட் finite customer, n number of customers, 10 கஸ்டமரோ 20 கஸ்டமரோ, the finite number of customers, n number of customers. இது வந்து n number of servers, இங்கே வந்து சிங்கிள் சர்வர் தான், இது வந்து n number of servers ரெண்டும். பட் இது இன்னும் உங்களுக்கு இல்லை, விட்டுருங்க, இது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம், ரைட்டா? உங்கள் புக்லேயும் நான் வந்து ஃபார்முலா வந்து ஃபார்முலா எடுக்கிறேன். உங்கள் ஃபார்முலாலே பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 மெத்தட் போட்டிருப்பேன், 2 மாடல் போட்டிருப்பேன், பட் அது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் போதும். உங்கள் புக்கில் ஒரே ஒரு மாடல் தான் இருக்குது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த மாடல். ஸோ right, first model, that means M1 Markovian process, right? So Poisson probability of arrival pattern, then Poisson of a service pattern, then single server is very important, then capacity of the system is infinite, means infinite customers, நிறைய எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வரும் சொல்ல முடியாது. then first come first service basis, ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன், ரோஸில் உங்கள் புக்கில் கூட R போட்டுக்க சான்சஸ் இருக்குது, R போட்டுக்க சில புக்கில். சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன், R is nothing but this row is nothing but arrival pattern divided by service pattern, ரைட்டா? சர்வீஸ் ரேட், arrival rate divided by service rate. ஸோ இந்த arrival rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரேட்டு, இதே சர்வீஸ் டைம் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1/μ சர்வீஸ் டைம், இது சர்வீஸ் ரேட், ரைட்டா? ஸோ தென்
average number of units in the system. Right, so average number of units in the system, இது வந்து நான் கொடுத்திருக்கிறது உங்க புக்ல இந்த ஃபார்முலா இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த ரோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இங்க ls is equal to ரோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா lambda by mu divided by 1 minus lambda by mu. நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா lambda by mu divided by LCM எடுத்தா mu minus lambda divided by mu னு வரும். ஜஸ்ட் LCM எடுத்தா 1 into mu minus lambda, mu cancel ஆகும். ஸோ அப்போ lambda divided by mu minus lambda இந்த ஃபார்முலா தான் உங்க புக்ல போட்டிருக்கும். ரைட்டா, you can use this formula. Then expected average number of units in the system, expected average number of units in the is Q. It's not a system, Q average number of units in the simple damba. L na length, number of customers in the system na S, Q na Q. Then waiting time W in the system, waiting time of the customer in the system, waiting time of the customer in the queue, WQ. Then probability P. இந்த ரொட்டேஷன் தான். ரோன்றது சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ஆர் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி, சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன். ரைட்டா, ஸோ இப்படி தான் பார்க்கணும். இங்கே வந்து இது வந்து Q. LQ is equal to, you can use this formula or this formula. நீங்கள் LS வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். LS minus lambda by mu minus. Suppose if you know LQ, you can also find LS. LS is equal to LQ. இது இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா plus lambda by mu. ஏதாவது ஒன்று மட்டும் நல்லா கிளியராக படிச்சுக்கோங்க. ரைட்டா, ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா நான் சொன்னது வந்து இந்த சர்வீஸ் டைம் வந்து 1 by mu. Then same formula can be written like this. ரைட், அடுத்து வந்து expected waiting time in the system WS. If you know LS, LQ, we can find the WS, WQ. ரைட்டா, இந்த ஃபார்முலா உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா, வெயிட்டிங் டைம் இந்த Q, இது சிஸ்டம் இந்த Q. தென் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிக்கு இந்த ஃபார்முலா. இல்லை ஜீரோ கஷ்டம்னா n equal to 0. n equal to 0 போட்டோம்னா இது வந்து ரோ பவர் 0, anything பவர் 0 1. ஸோ அப்போ 1 minus ரோ மட்டும் தான் வரும். இதை படிக்க தேவையில்லை, பட் இருந்தாலும் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டுருக்கீங்கன்னா எல்லா சமயம் மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க. இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறாங்க. ஜீரோ கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஐடில் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்ற போர்டு வரும். Right, so we can easily derive the formula from the general formula. Probability of n terms is equal to 1 minus rho into rho power n. இங்கே n 0 போட்டோம்னா இது anything power 0 1 ஆயிரும். அப்போ இங்கே இப்படி வரும் 1 minus rho. ரைட்டா, ஸோ இது டோட்டலாக 7. இன்னும் 2 சொல்லி எழுதிக்கோங்க. ஜஸ்ட் டேக் டவுன். expected waiting time of a customer who has to wait. Then second one is expected length of the non-empty. இதான் முக்கியமான வார்த்தை, non-empty queue. Two formulas, right? So expected waiting time of a customer who has to wait. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா 1 divided by mu minus lambda. Then expected length of non-empty, இங்க person who has to wait. It's a keyword. Non-empty க்கு ஃபார்முலா வந்து சேம் தான், மேலே 1க்கு பதிலா mu போடுவோம். mu divided by mu minus lambda. உங்க ஃபார்முலா இதில் கொடுக்கல, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிக்கலாப்பா? சரி. ரைட், அதே மாதிரி அந்த எல்எஸ்னா என்னது? லென்த் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். S na system, number of customers in the system. LS, number of customers in the queue. LQ, waiting time W. in the system na WS, in the queue na WQ. ரைட்டா, இங்கே வந்து number of units in the system. ரைட்டா, இது வந்து Q பா, அதான் LQ. ரைட்டா, ஸோ இதுக்கு இன்னொன்று ஒரு வேர்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. average number of customers being served. Average number of customers being served.
ஸோ இந்த வேர்டு average number of customer being served. Right? Right. So நான் உங்கள் புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் பண்ணுறேன். ஏன்னா எங்கள் புக்கில் நிறையா இருக்குது. ரைட், அவங்க புக்கில் அந்த அளவுக்குள்ள பேசிக்காக தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நான் அதவே நான் சால்வ் பண்ணுறேன். சில சம் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன், மற்ற சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சம் போகலாமா? டோட்டலாக 9 ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட்டா, ஒன்றும் புக்கை படிச்சுக்கோங்க, இல்லை நான் கொடுக்குற ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க. போத் ஆர் சேம். பட் நான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமா நான் சால்வ் பண்ணிப்பேன். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் எல்எஸ் எல்கியூலாம் கண்டுபிடிச்சா சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது இந்த கண்டிப்பாக 4 கண்டுபிடிக்கணும். என்னது? ரோ, 4 things you must find. Right, ரோ, தென் எல்எஸ் எல்கியூ WS WQ. ஏன் அப்படின்னா எல்எஸ் தெரிஞ்சால் தான் WS கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி தான் ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணியிருப்பேன். WS is LS divided by lambda, WQ LQ divided by lambda. ரைட்டா, சரி, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன கேட்டுக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. எல்கியூவா எல்எஸ்ஆ WQவா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் யூ நோ எல்எஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் WS. அப்போ நீங்கள் சப்போஸ் எல்எஸ் கேட்டிருந்தாலோ இல்லை WS கேட்டிருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து எல்எஸ்க்கு கூட WS பண்ணி வைக்கிறது, WS கூட LS பண்ணி வைக்கிறது, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது. ரைட்டா, ஒரு லாஜிக்காக இருக்கும். ரைட், ஸோ லெட் வி ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம். இன்னொன்று மத்தியில் சொல்லிடுறேன். ஓகே, அதை நான் ப்ராப்ளம் வரப்போ சொல்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ரைட், ஓகே, உங்கள் புக்கை பாருங்களா. உங்கள் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா, அரைவல் ரேட், இது சர்வீஸ் ரேட் பர் சர்வர், 1/μ வந்து இந்த 1/μ சர்வீஸ் டைம். WS வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் சர்வீஸ். ரைட்டா, LS நான் LQ தென் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம் கண்டிப்பாக சிஸ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எஸ். ரைட்டா, LS. ரைட்டா, இங்கே வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் சர்வீஸ் இந்த கியூவும் கொடுக்கணும், கியூ கொடுக்கல, அவ்வளோதான். ரைட்டா, தென் ரோக்கு சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ரோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ WQ ஆவரேஜ் டைம், ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம். ரைட்டா, ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் அந்த கஸ்டமர் இந்த கியூ இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா, ஸோ அதான் WQ. WS வந்து சிஸ்டம். ரைட், தென் 0 வந்து 0 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி, அது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் n யூனிட்ஸ். தென் நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ், இதை நான் சொல்லலை. நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகும். ரைட்டா, சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு? we know that rho is equal to lambda divided by mu. ரைட்டா, அதுவே வந்து நம்மளுக்கு n நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு சர்வீஸ் டைம் m into mu. ரைட்டா, ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிவைடட் பை m into mu. ரைட்டா, ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஏன் நம்ம வந்து இங்கே m போடல இந்த ஃபார்முலா? ஏன்னா சிங்கிள் சர்வர், m வந்து அதாவது சிங்கிள் சர்வர், அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணல. 1 போட்டு 1 into mu போட்டால் 1 வரும். நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க 2 சர்வர்ஸ் 3 சர்வர்ஸ் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் 3 into mu டு ஃபைண்ட் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் மட்டும். சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ 2 சர்வர்ஸில் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் என்ன, 3 சர்வர்ஸ் வந்து வாட் இஸ் சிஸ்டம்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் கேட்டால் ஜஸ்ட் வி கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ரைட்டா, ஸோ Lmax maximum expected time, waiting time, the waiting in line. Okay, so let me start the first problem. Right. Right. Screen display adalappa illustration 7 edunga. Right, only 2 data will be given in the problem. என்னன்னா ஒன்னு வந்து arrival pattern, இன்னொன்னு service pattern. இந்த சர்வீஸ் டைமை நீ கன்வெர்ட் பண்ற மட்டும் 1/mu போடணும். ரைட்டா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாப்பா? Yes sir. Right. Customers arrive at the bakery at an average rate of 16 per hour on weekday morning. The arrival can be described by Poisson distribution, already we can know, with the mean of 16. Both are same. The mean rate கொடுத்திருக்கு, இங்க வந்து just arrival rate கொடுத்திருக்காங்க.
ரைட்டா. ஸோ அப்போ சிம்பிளி வி கேன் சே மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 16. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்கு 16 per hour. ரைட்டா. ஸோ ஈச் கிளர்க் கேன் சர்வ் அ கஸ்டமர் in average of 3 minutes. This time can be described as the exponential distribution with the mean of, ஏன்னா நமக்கு வந்து டைம் ரேஞ்சை வந்து பார்க்குறது வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை பார்க்குறது வந்து பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராபபிலிட்டியில். ரைட்டா. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து 3. அப்போ மியூ சர்வீஸ் டைம் வந்து, அதாவது ஆவரேஜ் சர்வீஸ் டைம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, ஈச் கிளர்க் கேன் சர்வ் அட் த கஸ்டமர் இந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் 3 minutes கொடுத்துருக்கு. ரைட்டா. நான் ஃபஸ்ட்டு ரோ கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க. ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட் இது அரைவல் பேட்டர்ன் லேம்டா. ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 16 per ஹவரில் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி மியூ வந்து என்னது, மியூ வந்து 3 எல்லாமே ரேட்டில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து டைமை மாற்றுறப்போ 1/μ, அப்போ 1/3 minutes சர்வீஸ் டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் மியூன்றது சர்வீஸ் ரேட். ஸோ அப்போ இது வந்து 1/3. ரைட்டா. இது 2 தான் பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக சொல்லிடுறேன், அப்போ பார்த்துக்குவோம். உங்கள் புக்கெலாம் கொடுத்துருக்கு இங்கே இருக்காமா. சர்வீஸ் ரேட் பெர் சர்வர், இது வந்து சர்வீஸ் டைம். ரைட்டா. ஸோ அங்கே மீன் டைம் ஆவரேஜ் சர்வீஸ் ரேட் தான் கொடுத்துருக்கு 3 minutes. அதை நம்ம வந்து சர்வீஸ் டைமை 1/3 போடுறோம். ரைட்டா. அட் த சேம் டைம் இங்கே வந்து மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்கு, இங்கே ஹவரில் கொடுத்துருக்கு. அப்போ நம்ம இதை வந்து மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹவர் டு மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து சிம்பிளி வி கேன் சே, ரைட்டா. ஸோ அதாவது 16 ரேட் ஒரு ஹவருக்கு வந்து 16 கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க ஆவரேஜாக. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மினிட்ஸில் எவ்வளோ பேர் வராங்க, இதான் கேல்குலேஷன். அதனால தான் டிவைட் பை 60 போடுறோம். ஸோ அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை நம்ம வந்து 4 டிவைட் பண்ணலாம். 4 இது 5, இப்போ 15, 4/15 கஸ்டமர் பெர் மினிட். இங்கே சர்வீஸ் ரேட் வந்து சர்வீஸ் டைம் வந்து 1/3 minutes. ரைட்டா. சொல்கிறது புரியுதாப்பா? இப்போ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை மியூ. புரியுதாப்பா? இது புரியுது சார். ரைட். அப்போ 4/15 டிவைட் பை 1/3. ஸோ டிவிஷன் இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாம். 4/15 இன்ட்டு 3/1. அப்போ 1 3s are 3, 5 3s are 15. அப்போ 4/5. 4/5 எவ்வளோ ஆன்சர்? 4 divided by 5, 0.8. 0.8. This is the system utilization. ஸோ சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ரோ வந்து ரோ ஈக்குவல் டு 4/5. நான் ஏன் ரோ யூஸ் பண்ணேன்னா, நான் ரோ வச்சு தான் நம்ம மற்றதான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். தட் மீன்ஸ் எல்எஸ் எல்கியூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் பார்க்கல. நான் ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் கண்டுபிடிக்க. இப்போ நம்ம கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுவோம். ரைட். உங்கள் புக்கில் சொல்யூஷன் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறேன். அதையும் நம்ம அந்த மெத்தட் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வாட் ஆர் த அரைவல் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட்ஸ்? ஸோ அரைவல் ரேட் நம்மளுக்கு வந்து லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 16. சர்வீஸ் ரேட் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், இதை மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் சர்வீஸ் ரேட்டை நீங்கள் வந்து மினிட்ஸை ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 3 minutes. ரைட்டா. சர்வீஸ் டைம் வந்து என்னது 1/3. அதை வந்து நம்ம வந்து ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணால் இன்ட்டு 60 minutes. 133 23 60. அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 20. இப்படியும் பண்ணலாம். இது ரெண்டுமே ஹவர். லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 16 ரேட் பெர் ஹவர் அண்ட் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு திரும்பி சர்வீஸ் வந்து 20 ரேட் சர்வீஸ் ரேட் பெர் ஹவர். இப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் சேமாக தான் கிடைக்கும். சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிவைடட் பை மியூ. அப்போ 16 டிவைடட் பை 20 இப்பயும் போட்டோம்னா 0.8 தான் கிடைக்கும். ரைட்டா. ஸோ ரெண்டு மெத்தட் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் அரைவல் பட்டினா மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க, சர்வீஸ் டைமை வந்து மினிட்ஸை வச்சுருந்தேன். இப்போ இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஏன்னா அந்த மாதிரி இங்கே கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா, இது சர்வீஸ் ரேட்டு கேட்டிருக்கு, அரைவல் ரேட் ஹவரில் தான் கொடுத்துருக்கு, சர்வீஸ் ரேட்டு ஹவரில் போடணும், அதனால அப்படி போட்டிருக்கோம். இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்.
எப்படி கூட ஒரே ஆன்சர் கிடைக்கும். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணுமா, இது வந்து சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் இல்லை, இது வெறும் வாட் இஸ் லாம்டா, வாட் இஸ் மியூ, இதுதான் கொஸ்டின். Then first compute second question, average number of customers being served at any time. Average number of customers நாவே L தான், அது LS LQ அப்புறம் பார்ப்போம். being served at a time, அதான் நாங்கள் வந்து அந்த LSல வந்து கீவேர்ட் சொன்னேன். சிஸ்டம் தான், அதாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எதில் கியூவா என்டையர் சிஸ்டத்தில், அதாவது பீயிங் சர்வ். ஸோ அப்போ எல்எஸ் ரைட்டா. சப்போஸ் இது உங்களுக்கு கியூனா கண்டிப்பாக கியூ ஆர் லைன்ற வேர்டு வந்திருக்கும், சர்வீஸ் சிஸ்டம்ன்ற எஸ், இப்போ சிஸ்டம்க்கு பல பீயிங் சர்வ்ன்ற அந்த வேர்டும் கீபோர்டும் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு ரைட்டா. மீனிங் ஒன்று தான், வேர்டு தான் சேஞ்சஸ் ரைட்டா. ஸோ எல்எஸ், வாட் இஸ் எல்எஸ்? இப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் எல்கியூ கண்டுபிடிச்சா எல்எஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கிறப்ப உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எது சப்போஸ் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே தெரியல என்ன எல்எஸ் எல்பி எல்எஸ்ஆ இல்லை எல்கியூவான்னு தெரியலனா நீங்கள் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட் மீன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா எல்எஸ் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எல்கியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா. தென் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம், suppose it has been determined that average number of customers waiting in the in line is 3.2. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு, average number of customers waiting in line, average number னா L, Q line வந்து Q, LQ வந்து 3.2 னு கொடுத்திருக்கு. compute the average number of customers in the system, what is LS? ஸோ இப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா இது யூஸ் ஆகும், இல்லாட்டி தனியாக நீ அதுக்கு தனியாக ஒர்க் பண்ணணும். அதாவது வெயிட்டிங் இன் லைன், பீயிங் ஆர் பீயிங் சர்வ்ட், the waiting in line are being served, the average customer waiting line and average number system. Okay, line then determine the system utilization for m is equal to 1 2 3. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அது வந்து m equal to 1 1க்கு. இப்போ என்ன கேட்டுக்கு 2 கேட்டுக்கு 3 கேட்டுக்கு நம்ம அதையும் கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் 3 ரீகால் பண்ணுறேன். ஸோ ரோ ஈக்குவல் டு லேம்டா டிவைட் பை மியூ. லேம்டா வந்து என்னது 60 per hour. நான் என்னோட மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன், அதை வந்து நான் மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன், டிவைட் பை 60, அதாவது 16 ஹவரை மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக என்னன்னா ஒரு ஹவருக்கு வந்து எவ்வளோ, ஒரு ஹவருக்கு பெர் ஹவருக்கு வந்து 16 கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ பேர், அதான் டிவைட் பை 60. இங்கே வந்து சர்வீஸ் டைம் 1/3 அப்படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 16 டிவைட் 4/5 into 3 so 4/15 3/1, so we put a 5 4/5 0.8. this system utilization ரைட்டா. சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன்ல m is equal to 1 2 3 3 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இது m is equal to 1, அப்போ நான் m வச்சுக்குவோம். இங்கே வந்து அப்படின்னா m is equal to 1, அப்போ இது வந்து சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் m equal to 1 சிங்கிள் சர்வருக்கு. இதுவே 2 சர்வருக்குன்னா m மியூ. இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து இது வந்து 4/5 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இது வந்து 1/3 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்கே 2 m ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரைட் m ரைட். ஸோ அப்போ என்ன வரும் 4/5 இன்ட்டு 2/3னா 3/2 வரும். 4/15 4/15 சாரி 4/15 ரைட். ஸோ அப்போ 5 2/5 2/5 எவ்வளோ வரும் 0.4. then system utilization for m is equal to 3, m is equal to 2. so lambda divided by m mu, then 4/15 divided by 3/3, அப்போ 3 கேன்சல் ஆகும், அப்போ 4/15 4/15 என்ன ஆன்சர் வந்து பாருங்க 4/15 0.266. okay right. இது புரியுதாப்பா? நான் எதுவுமே பண்ணல, லாஸ்ட் சப்டிவிஷன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷனுக்காக நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் ரைட்டா. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன், ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் பீயிங் சர்வ்டு செகண்ட் ரைட்டா. ஸோ பீயிங் சர்வ்னா என்னது எல்எஸ். எல்எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, எல்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டிவைட் பை 1 - ரோ. ரோன்றது சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன், நம்ம சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சோம், அதை வச்சு எல்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம்.
ls is equal to row divided by 1 minus row, right? So row வந்து அளவு 0.8 divided by 1 minus 0.8, அப்ப 0.8 divided by 0.2 4. So average number of customers waiting in the system or b customers being served in the queue or system, that is nothing but ls. So ls வந்து 4. இது புரியுதாப்பா? Yes, sir. Right. So Okay, இப்போ next third subdivision பார்ப்போம். Third subdivision, suppose it has been determined the average number of customers waiting in line. So அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு, average number of customers waiting in line, இது வந்து line. அப்ப average number of customers L waiting in line LQ equal to 3.2. then we have to find the LS, ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி LQ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, LQ கொடுத்து LS கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அவ்வளோதான், ரைட்டா? ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். ஸோ அப்போ நீங்கள் LQ ஃபார்ம்லேயே பாருங்கள். LQ ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா LQக்கு நான் என்ன ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் இங்கே, இது ஒரு ஃபார்முலா, இது நம்ம ரோ வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் LS கொடுத்துருக்கு, இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள் LS கண்டுபிடிச்சினா இதை வச்சு இங்கே LQ கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ அப்போ LQ இஸ் ஈக்குவல் டு LS மைனஸ் லாம்டா பை மியூன்றது ரோ தான், ரைட்டா? ஸோ அப்போ LQ equal to LS minus lambda by mu. இதை இப்படி எழுதிக்கலாம், LS minus ரோன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு, LS கொடுத்துருக்கு, LQ கொடுத்து LS கேட்டிருக்காங்க. அப்போ LS equal to இந்த மைனஸ் இது போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிடும், LQ ப்ளஸ் ரோ. LQ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு 3.8 ப்ளஸ் ரோ அளவு 0.8, டோட்டலாக 4. ரைட்டா? இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டே இங்கே நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த ரோக்கு. பட் அதே ஆன்சர் இதுக்கும் வருது, ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி LQ கண்டுபிடிப்போம். LQ என்ன ஃபார்முலா, LS மைனஸ் லாம்டா பை மியூ. ஸோ LS வந்து எவ்வளவு 4 மைனஸ் லாம்டா பை மியூ வந்து 0.8. ஸோ அப்போ 3.2. இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க, கண்டினியூஸாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஆன்சர் வந்துடும், ரைட்டா? ஸோ என்ன கேட்டிருக்கு, ஃபஸ்ட்டு வந்து LS கேட்டிருந்தாங்க, தனியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து LQ கொடுத்து LS கேட்டிருக்காங்க. அதனால் நம்ம அந்த LQவோட ஃபார்முலா நம்ம 2 ஃபார்முலா இருக்குது. எந்தென்ன ஃபார்முலா இருக்குது ஆக்சுவலாக LQவில் நான் டெரைவ் பண்ணாலும் 2 ஃபார்முலா. ஒன்று வந்து LQ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டிவைட் பை 1 மைனஸ் ரோ ஸ்கொயர்ட், LSனால் வெறும் ரோ பண்ணுறோம், ஆர் LS மைனஸ் லாம்டா பை மியூ. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கேன், LS மைனஸ் ரோ கூட வச்சுக்கலாம். இதில் இந்த வேல்யூ தெரியும், இந்த வேல்யூ தெரியும், LS வந்து எதுவும் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆன்சரை வந்து இன்டேரக்டாக கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட் நீங்கள் LS கண்டுபிடிங்க, LQ கண்டுபிடிங்க, ஆட்டோமேட்டிக் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ LS கண்டுபிடிச்சோம், LQ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? தென் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு, இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 16 பெர் ஹவர், ரேட்டு கேட்டுக்கனால மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/, அதாவது மியூ வந்து சர்வீஸ் டைம் வந்து 1/3 தான். அதை நம்ம வந்து ஹவரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இன்ட்டு 60, டோட்டலாக 20. ஸோ அப்போ 20 பெர் ஹவர் த சர்வீஸ் ரேட். மியூ வந்து 1/மியூ போட்டிங்கன்னா சர்வீஸ் டைம், ரைட்டா? செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டுருந்துச்சு, ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு, ரைட்டா? இன் வெயிட்டிங் லைன் பீயிங் சர்வ்டுன்னு வந்துட்டாவே அது LS தான். இன் வெயிட்டிங் லைன் போட்டாலும் சரி, இல்லை இந்த சிஸ்டம் போட்டாலும் சரி. அதனால தான் அவங்க வந்து வெயிட்டிங் லைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா LQ போட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க. பீயிங் சர்வ்னா இட்ஸ் என்டே பார்ட், ரைட்டா? அப்போ LS இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வந்து 4. தென் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுருந்துச்சு, LQ இஸ் ஈக்குவல் டு 3.2, வாட் இஸ் LS? இது வந்து LS கண்டுபிடிச்சோம், LS வந்து 4ன்னு கண்டுபிடிச்சோம், ரைட்டா? இதை கொடுத்து கேட்டாங்க, இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும், ரைட்டா? LS நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிருப்போம், பட் இவங்க கொடுத்து கேட்காங்க. ஸோ தென் லாஸ்ட் வந்து ஃபார் M இஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2, 3. இதுக்கு வாட் இஸ் சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன்? அப்போ ரோ வந்து 0.8 ஃபார் 1, ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. என்ன சொன்னிச்சு 4, sir.
0.4 0.266 0.4 0 is 0.266. அதான் என்னோட ஜென்ரல் சஜஷன் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் ரோ கண்டுபிடிங்க, செகண்ட் எல்எஸ் கண்டுபிடிங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன கண்டுபிடிங்கன்னா எல்கியூ கண்டுபிடிக்கலாம், அதையும் கண்டுபிடிங்க. எல்எஸ்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து டபிள்யூஎஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா டபிள்யூஎஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எல்எஸ் டிவைட் பை லேம்டா. அதே மாதிரி டபிள்யூக்யூக்கு என்ன ஃபார்முலா, டபிள்யூக்யூக்கு நீங்கள் எல்கியூலேருந்து கண்டுபிடிச்சலாம் டிவைட் பை லேம்டா. ஸோ இந்த 5 பேசிக். இதுக்கு அடுத்து நான் சொன்னது தான் அந்த ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்டா. அடுத்து வந்து நான் எம்டி அண்ட் ஹூ ஹேஸ் டு வெயிட் இண்டிவிஜுவலாக 3. அது கொஸ்டினில் கேட்டால் மட்டும் பண்ணலாம். ப்ராபபிலிட்டி கேட்டால் ப்ராபபிலிட்டி பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் எம்டி கியூ கேட்டால் நான் எம்டி கியூ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து நான் எம்டி கியூ ஃபார்முலாக்கு வந்து ஐ திங்க் லாம்டா டிவைட் பை மியூ மைனஸ் லாம்டா எனக்கு பார்த்துக்குவோம், ரைட்டா. தென் ஹூ ஹேஸ் டு வெயிட் வந்து 1 டிவைட் பை மியூ மைனஸ் லாம்டா. இந்த 3 கொஸ்டின் கேட்டால் பண்ணுங்கள், ரைட்டா. இப்போ உங்கள் புக் ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்ப்போம். புரியுதா இப்போ சொல்கிறது? ரைட். ஸோ இப்போ உங்கள் புக் ஆன்சர் பார்ப்போம். உங்கள் புக்கில் ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக போட்டிருந்தாங்க, அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குமே, இப்போ நான் பண்ணது தான் அது, ரைட்டா. ஸோ பட் நம்ம அந்த ஃபார்முலாவுக்கு அவ்வளோ ஹெவியெல்லாம் படிக்க வேணாம், ரைட்டா. முன்னாடி எது கொஞ்சம் தனியாக அவசியம் இருந்துச்சு ஃபார்முலா, சம் முன்னாடி இருக்கும், அந்த சம்மில் இருக்கும். ஓகே இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரைவல் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா 16/r, ரைட்டா. அதே மாதிரி மியூ வந்து 60. ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. இந்த புக் ஆன்சர் பார்ப்போம். புக் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இண்டிவிஜுவல் அவங்க வந்து இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, லாம்டா இந்த இதை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்டா. நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். Right, so single server exponential service time MM1 Markovian chain. There is first Poisson, exponential service time exponential. Okay, so in the question paranga, an airline is trying to open satellite ticket disk is in a new shopping plaza staffed by one ticket agent. So one ticket agent means is a one single server.
It is estimated that request for tickets and information will average 15 per hour. So அப்ப என்னது ஆக்சுவலா request for ticketனா இட்ஸ் அரைவல் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு 15 அரைவல் பேட்டர்ன் வந்து 15 per hour, right? Right, so 15 per hour staffed by one ticket. So அப்ப இது வந்து lambda is equal to 15 per hour. Then and request will have positive அது வந்து நமக்கு வந்து arrival pattern Poisson distribution. Service time is assumed to be exponential distributed. Previous experience in similar satellite operation suggests that mean service time should average about 3 minutes per request. So அப்ப mu is equal to 3 minutes. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ஹவரில் இருக்குது, அதை நம்ம வந்து மினிட்ஸை மாற்றோம்னா ஸோ 15 per hour. ஸோ அதுக்கப்புறம் பெர் மினிட்டுக்கு எவ்வளவு பெர் 15 per hour இருக்குது. ஸோ 15 per minute 15/60, ரைட்டா? இங்கே வந்து மியூ வந்து நம்ம சர்வீஸ் டைமாக போட்டோம்னா ஆவரேஜ் ரேட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ சர்வீஸ் டைம் வந்து 1/3. ஸோ அப்போ இது வந்து 115 4, அப்போ 1/4 டிவைடட் பை 1/3. ஸோ அப்போ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 into 3/1. So rho is equal to 3/4. அப்போ 0.75. This is nothing system utilization. புரியுதா? சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் என்ன புரியுதாப்பா? புரியுதா? எப்படி பண்ணிக்கோம் புரியுதா? நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கேன்னா இங்கே இருக்க பெர் ஹவரில் வந்து ஆவரேஜ் ரேட் கொடுத்துருக்கேன், அதை நான் வந்து பெர் மினிட்டுக்கு மாற்றுறேன். இங்கே வந்து ஆவரேஜ் ரேட் கொடுத்துட்டு அது டைம் சர்வீஸ் டைமாக 1/3 போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த மெத்தட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை வந்து டைமிங்காக மாற்றிருப்பாங்க. இந்த பாருங்கள். ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 15, அவங்க வந்து 20 கஸ்டமர் இப்போ சர்வீஸை வந்து ஹவர்ஸை மாற்றிருப்பாங்க. எப்படி மாற்றுறது? ஹவர்ஸை மாற்றினா இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 minutes. இதை ஹவராக மாற்றணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் டைமை போட்டிங்கன்னா 1/3, இது ஹவராக மாற்றினா into 60. ஸோ அப்போ டோட்டலாக 20, ரைட்? ஸோ 20 அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. அப்போ 15/20 0.75 நான் போட்டேன், அதே ஆன்சர். அந்த மாடல் போட்டு அதே ஆன்சர் வரும், இந்த ஆன்சர் போட்டு அதே ஆன்சர் தான் வரும். இது புரியுதாப்பா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மில் மட்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் எப்படி பண்ணுற மட்டும் சொல்லிடுறேன், அதே மாடல் தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் சர்வர் ஏஜென்ட் வில் பி ஐடில். அப்போ பர்சன்டேஜ்னா ப்ராபபிலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாயிண்டில் போடுவோம், அது பர்சன்டேஜ் 25% ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ப்ராபபிலிட்டியை வந்து 0.25 போடுவோம், பர்சன்டேஜ்னா 25% போடுவோம். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சி அது நீங்கள் பர்சன்டேஜில் போட்டுக்கலாம், ரைட்டா? அப்போ இட்ஸ் நத்திங் பட் ப்ராபபிலிட்டி. ஐடியல்னா நோ n is equal to 0. அப்போ P0 is equal to 1 minus rho. 1 minus rho. இதான் அந்த ஃபார்முலா. நம்ம இங்கே பார்த்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா புரியுதாப்பா? ரைட். ஸோ அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க 1 minus ரோன்னு போட்டிருக்காங்க, ரைட்? அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் expected number of customers waiting to be served. So expected number of customers, so அப்ப L, ரைட்டா? ஸோ customers waiting to be served, ஸோ அப்ப is LQ. அப்படி உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் LS LQ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிருங்க. நான் கொடுத்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் LQ கண்டுபிடிச்சா LS கண்டுபிடிக்க மாதிரி இருக்கும், LS கண்டுபிடிச்சி LQ கண்டுபிடிக்க மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதான் இங்கே போட்டுருக்கேன். இங்கே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் LQக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? LQக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஸ்கொயர், இது LS மைனஸ் ரோ. அப்போ LS கண்டுபிடிச்சின்னா LS இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டிவைட் பை 1 மைனஸ் ரோ. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடச்சிடும், LQ கிடச்சிடும். வேணா செக் பண்ணி பார்ப்போமே. LS என்ன ஃபார்முலா? ரோ டிவைட் பை 1, ரோ வந்து எவ்வளவு? 0.75 டிவைட் பை 1 மைனஸ் ரோ, 1 மைனஸ் 0.75, அப்போ 0.25. அப்போ 0.75 divided by 0.25 என்ன ஆன்சர் வருது? 3.
இது ls. ஸோ ls மைனஸ் ரோ அதான் நமக்கு LQ ஃபார்முலா ரைட்டா. ls மைனஸ் ரோ அப்போ ls வந்து 3 மைனஸ் ரோ வந்து 0.75 அப்போ 2.25. இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இந்த ஃபார்முலா படிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்படி பண்ணலாம். இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் ls LQ எல்லாமே வந்துடும். அதே மாதிரி வெயிட்டிங் டைமில் WS WQ ரெண்டுமே வந்துடும். அப்போ நீங்கள் எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ரைட்டா. அடுத்த நகரத்துக்கு ஆவரேஜ் டைம் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வில் ஸ்பெண்ட் இன் த சிஸ்டம். ஆவரேஜ் டைம்னாவே W வெயிட்டிங் டைம், சிஸ்டம் வந்து WS. புரியுதா? ஸோ WSக்கு என்ன ஃபார்முலா? LS டிவைட் பை லாம்டா. LS எவ்வளவு? LS வந்து பண்ணுறேன் பாருங்க. LS வந்து நீங்கள் LS வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு? LS 3. லாம்டா வந்து என்னது? லாம்டா வந்து 15. நம்ம வந்து மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து 15/60 1/4 வந்துச்சு. ஸோ அப்போ LS இஸ் ஈக்குவல் டு 3/1/4. அப்போ 3 × 4 அப்போ 12. சாரி LS WS வெயிட்டிங் டைம் வந்து வெயிட்டிங் டைம் அதான் ஃபார்முலா. WS வந்து LS டிவைட் பை லாம்டா. ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச WS வந்து 12 minutes. ஏன்னா மினிட்ஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஹவர்ஸ் வந்து மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ 12 minutes. இந்த ஃபார்முலா உங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? சொல்றது புரியுதாப்பா? புரியுதாப்பா? சரி கூட நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? இப்போ இங்கே வாங்க பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதை சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நம்ம வந்து மெத்தட் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க பார்த்துருவோம். ரைட். ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் இன் லைன். ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் அப்படின்னா L, லைன் அப்படின்னா Q LQ கேட்டிருக்காங்க. ஆவரேஜ் டைம் கார் ஸ்பெண்ட் இன் த லைன் அண்ட் சர்வீஸ். ஸோ அப்போ WS கேட்டிருக்கு அண்ட் WQ ரெண்டுமே கேட்டிருக்கு. இதில் ஸ்பெண்ட் இன் லைன் அண்ட் சர்வீஸ் கேட்டிருக்கு. சர்வீஸ்னா எந்த சிஸ்டம். ஸோ அப்போ LQ ஒரு கொஸ்டின், LQ WS WQ ரைட்டா. ஸோ இதுதான் கேட்டிருக்கு. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னு பார்ப்போம். நமக்கு வந்து கொஸ்டின் ரெண்டே டேட்டா லாம்டா மியூ. அந்த லாம்டா மியூ வந்து நீங்கள் கன்வர்ஷன் கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. கன்வர்ஷன் சில கொஸ்டின் தேவைப்படாது, டேட்டா போடலாம், அதான் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, 5 minute ஆப்ரேஷன் வித் அ சிங்கிள் பே. அப்போ ஸோ 5 minute ஆப்ரேஷன் லாம்டா. அண்ட் ஆன் அ டிபிக்கல் சாட்டர்டே மார்னிங் கார்ஸ் அரைவ் அட் மீன் ரேட் ஆஃப் 8 per hour. ஸோ அப்போ உள்ள இது வந்து அரைவ் ரேட், இது வந்து சர்வீஸ் ரேட். இங்கே தான் அரைவ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க, அரைவ் ரேட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. 8 per hour கொடுத்துருக்கு, இது 5 minute கொடுத்துருக்கு ரைட்டா. அப்போ மியூ வந்து 1/5 போடலாம். நம்ம டைம் சர்வீஸ் டைமாக போட்டேன். லாம்டா வந்து என்ன பண்ணலாம், இதை மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணால் 8 / 16 போடலாம். அதாவது 8 cars per hourக்கு வருது. அப்போ ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ வரும்? 8 / 60 minutes. ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம போட்டோம்னா 4, இது 15. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2/15. 2 4 8 15, 2/15. அப்போ லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2/15 and mu is equal to 1/3. இப்போ இங்கே இது ப்ராப்ளம் இல்லை, இது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, இந்த வாண்டாஸ் கார் வாஷ் அண்ட் ட்ரை இஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக். அப்போ சர்வீஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் ஆட்டோமேட்டிக் சர்வீஸ். அப்போ சர்வீஸ் டைம் வந்து இங்கே கான்ஸ்டன்ட், அதான் முக்கியம். சர்வீஸ் டைம் வந்து கான்ஸ்டன்ட். நம்ம போனதில் வந்து சர்வீஸ் டைம் கான்ஸ்டன்ட், அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்கல, ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்துருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் டைம். அப்போ நீங்கள் நார்மலாக இப்போ நான் மாடல் 1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது, அதுக்கும் தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா நான் காமிக்கிறேன், விட்டுருங்க. அந்த ஃபார்முலா நான் சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன், நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன்.
ரைட். சொல்கிற ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ரைட், இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் ஆக்சுவலாக கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் மாடல். அதுக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும். ஏன் கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் ஆட்டோமேட்டிக் சர்வீஸ்? ரைட்டா? ஏன்னா சர்வீஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபிக்ஸ்டு டைமாக இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கேலாக இருக்கும். இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார், இது உங்கள் புக்கில் இல்லை, இது என்னோட புக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கார், அதே மாதிரி அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ரைடு, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ராட்டனம் போடுறப்பலாம் அது ஃபிக்ஸ்டு டைம் தான். சர்வீஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் தான். யார் இருந்தாலுமே ஒரு 10 நிமிஷம், ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு 10 நிமிஷம், அடுத்த ரவுண்டு 10 நிமிஷம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதான் கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் டைம். ஓகே, புரியுதா அப்போ சொல்கிறது? அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ இதுதான் நீங்கள் அப்போ இந்த ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அந்த ஃபார்ம் அப்படியே ஆன்சர் வராது, அந்த ஃபார்மில் ஆன்சர் வராது. ஏன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸுக்கு இல்லை, அது வந்து நார்மலாக சர்வீஸ், மேனுவல் சர்வீஸ்க்கு அந்த ஃபார்முலா. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? ஆட்டோமேட்டிக் சர்வீஸ்க்காக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மற்றெல்லாம் கன்வர்ஷன் சேம் தான். ரைட்டா? இவங்க வந்து என்னன்னா மினிட்ஸை ஹவர்ஸாக மாற்றிருப்பாங்க. மினிட்ஸ் எப்படி ஹவர்ஸாக மாற்றுவீங்க? அந்த இடத்துல 1/5 அப்படின்னா ரைட்டா எப்படி பண்ணுவீங்க? 1/5 மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/5. அப்போ இன்ட்டு 60 போட்டோம்னா 12. ஸோ அப்போ அதுதான் இங்கே வந்து 12 per hour போட்டுருக்காங்க. அப்போ லேம்டா வந்து 8, மியூ வந்து 12. இப்படி இங்கே போடலாம், 8/12 போடலாம், அதே ஆன்சர் கிடைக்கும். அப்படியும் போடலாம். ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டா? டோன்ட் ஃபர்கெட் சர்வீஸ் டைமை வந்து நீங்கள் 1/μ போடணும். ஏன்னா நீங்கள் ரேட்டை வந்து டைமாக மாற்றுறப்ப ரேட்டுக்கு வந்து ஜென்ரலாக மியூ வச்சுக்கலாம். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் 1/μ வச்சுக்கணும். புரியுதாப்பா? அது செஞ்சுருவீங்களா? கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபார்முலா அதுதான், ஃபார்முலா மட்டும் மாறும். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ், அதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டா போதும். புரியுதாப்பா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஹாஸ் ஒன் கேஷியர். அப்போ ஒரே உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் மாடல் தான் இருக்குது. அது டோன்ட் வரி, அந்த மற்ற மாடல்லாம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் 4 மாடல் கண்டுபிடிக்க அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒன்லி 1 மாடல். ரைட்டா? டியூரிங் த ரஷ் ஹவர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் at 20 per hour. The average number of customers that can be handled by the cashiers is 24 per hour. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து 24 per hour, அரைவ் at 20. ரைட்டா? ரெண்டுமே ஹவர் இருக்குது. அப்போ டேட்டா வச்சுக்கோங்க. லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் 20, மியூ இஸ் ஈக்குவல் 24. ரைட்டா? ஸோ அப்போ 20/24 இஸ் ஒரு ரோ. ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ரோ சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் ஃபார்முலாவில் வந்து மெயின் திங் நீங்கள் மெயினாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுவோங்க. லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை லேம்டா பை மியூ மஸ்ட் பி லெஸ் தென் 1 ஆகணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்டா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 20/24. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 4/5 0.8 வரும். எப்படி பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லேம்டா வந்து எப்பயுமே மியூவோட கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ஒன்னோட அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணுறது அதுவும் சொல்கிறேன். ரைட்? அதுக்கு அடுத்த சம்பளம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது உங்கள் புக்கில் வித்தியாசமாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, நான் பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கு? ஃபைண்ட் அவுட் ஆவரேஜ் டைம் ஆஃப் கஸ்டமர் ஸ்பெண்ட்ஸ் இந்த சிஸ்டம். WS மட்டும் கேட்டிருக்கு. ஆவரேஜ் டைம்னா W, சிஸ்டம் வந்து S. வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் கஸ்டமர் வந்து W, தென் சிஸ்டம் வந்து WS தான் கேட்டிருக்கு. இவங்க WS கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு LS கண்டுபிடிச்சிக்க நான் சொல்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நான் ரோ வச்சு ஃபார்முலா எழுதிருப்பேன், இவங்க டேட் ஃபார்முலா எழுதிருக்காங்க. உங்க எது ஈஸியாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி அரைவ் ரேட் வந்து 2 per hour அரைவ் ரேட் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி சர்வீஸ் வந்து 3 per hour, ரெண்டுமே ஹவரில் கொடுத்துருக்கு. நோ நீட் ஃபார் எனி கன்வர்ஷன். டேட்டா நீங்கள் 2/3 போட்டால் ரோ கிடச்சிரும். ஆனால் என்ன செக் பண்ணணும்? டேட்டா போடுறப்ப ரோ வேல்யூ எப்பயுமே வந்து லெஸ் தென் 1 இருக்கணும். இப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக லெஸ் தென் 1 ஏன்னா லேம்டா வந்து 2 இருக்குது, மியூ வந்து 3 இருக்குது. அப்போ லேம்டா வந்து மியூவோட கம்மியாக இருக்கனால கண்டிப்பாக ரோ வந்து லெஸ் தென் 1 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம நோ ப்ராப்ளம். ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு. ஸோ அப்போ பீயிங் சர்வ்னாவே அது வந்து WS. ரைட்டா? இது வந்து ரைட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்கு? ஆவரேஜ் நம்பர்னாவே எல். ரைட்டா? ஸோ பீயிங் சர்வ் WLS.
கேட்டிருக்கு. ஆவரேஜ் டைம் ஆஃப் மெக்கானிஸ்ட் ஸ்பெண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் சர்வீஸ். அப்போ ஆவரேஜ் டைம் W ஃபார் சர்வீஸ் என்டையர் சிஸ்டம் WS. Then total operating system for an 8 hours. டோட்டல் காஸ்ட் கேட்டிருக்கு. அப்போ காஸ்ட் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 1.50 then 2. எதுக்கு? the system there were 2 attendants working together as a team. each pay ஒரு 2 பேருக்கு ஓவராலுக்கும் ₹1.50 rupees வந்து per hour கொடுக்குறாங்க. then சர்வீஸ் வந்து average 2 per hour. ஸோ இப்போ நம்ம உங்கள் புக் ஆன்சர் பார்ப்போம். நாளையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். கான்ஸ்டன்ட் இங்கே இல்லை. ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ். ஸோ எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட், டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? அதை வெயிட்டிங் டைம் காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ WS கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சர்வீஸ் டைம் அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அதையும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ WS கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மினிட்ஸ் வந்து 2ன்னு வருது, ரைட்டா? ஸோ டோட்டல் நம்பர் 2, ரைட்டா? என்னென்ன கேட்டிருக்கு ஒரு வெயிட் பண்ணுங்க. ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் மெக்கானிஸ்ட் மிஷின் இந்த எல்எஸ் டோட்டல் நம்பருக்கு வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 2 × 4 rupees 4, ரைட்டா? 4 எதுக்கு 4? என்ன கொடுத்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் தேர் ஆர் 2 attendants, ரைட்டா? ஸோ ஈச் paid 1.50 per hour and each able to service 2 hours. ஸோ அப்போ சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து 2 rupees. அப்போ ஒரு ஆளுக்கு 2 rupees. அப்போ 2 பேருக்கு வந்து 4 rupees, ரைட்டா? என்ன கொடுத்துருக்கீங்க? as per above 1. உங்க இது என்னப்பா இருக்கு சார்? உங்க இதுல வந்து உங்க புக்ல பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் சார். எங்க புக்ல வந்து 4 போட்டுருக்கு சார். தப்பா இருக்கே. பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2 இல்ல சார், 4 சார். கொஸ்டின்லயே 4 போட்டுருக்கு சார். தப்பு. அதை பார்த்துக்கோங்க. அந்த அந்த சும்மா டேட்டா நீங்கள் ரெண்டு நம்ம ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ப்ளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் தான். ரெண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும், ரைட்டா? இங்கே 8 hours கேட்டிருக்கு. ஒரு ஹவருக்கு இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறீங்க. 8 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 × 9.50 வரும், ரைட்டா? அதுதான் அந்த ஆவரேஜ் டைம் சிஸ்டம். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும், ரைட்டா? அதே தான் இங்கேயும், அடுத்ததுக்கும் அதே தான், ரைட்டா? அந்த நீங்கள் எல்எஸ்க்கு வந்து அந்த காஸ்ட்டுக்கு அந்த நம்பருக்கு இது பண்ணீங்க, இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இது பண்ணலாம். 2 ஆன்சர் கிடைக்கும். அதேமாதிரி இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சேம். இப்போ இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. என்னென்னா அந்த தான் நான் சொன்ன அந்த ரோ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் இந்த கொஸ்டினில். இப்போ அரைவல்ஸ் வந்து 60 per second. அப்போ lambda is equal to 60 seconds கொடுத்துருக்கு. மியூ வந்து 40 seconds கொடுத்துருக்கு, ரைட்டா? அப்போ நம்ம செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. டேட்டா நான் போடுறேன் 60/40 போட்டேன் அப்படின்னா, பட் நம்மளுக்கு வந்து 1.5 கிடைக்கும். 60/40 போட்டால் 1.5 தானே, 1.5 கிடைக்கும். நான் என்ன சொன்னேன்? ரோ வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்போ இது என்ன பண்ணுறது? கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? நம்ம நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக மினிட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ லேம்டா வந்து நமக்கு 60 seconds கொடுத்துருக்கு கஸ்டமர் ரேட். அப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெர் ஹவருக்கு இப்போ சார் மினிட்ஸ்க்கு வந்து 60 seconds, ரைட்டா? இந்த 60ன்றது ரேட். ஸோ அப்போ 1. அதேமாதிரி மியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/40. அது ஒரு மினிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணால் 60 seconds. 60/40 பிறகு 1.5 வரும். இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும், ரைட்டா? நம்ம அங்கே கன்வெர்ட் பண்ண அதே ப்ராசஸ் தான், ரைட்டா? அதே தான். நம்ம வந்து அங்கே வந்து 1/, அந்த வேல்யூ போடுவோம். இங்கே வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு மீன்ஸ் ஒரு கஸ்டமர் டோட்டலாக வந்து இப்போ 60 seconds ஒரு கஸ்டமர் வராங்க. அதை மினிட்டாக மாற்றினோம்னா 1/60 × 60 வரும். இதை மினிட்டாக மாற்றினோம்னா 1/40 × 16 வரும். ஸோ அப்போ lambda is equal to மியூ is equal to 1.5. இப்போ இதே தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஏன்னா மியூ வந்து லேம்டா வந்து மியூவோட கம்மியாக இருந்தால் தான் ரோ வந்து லெஸ் தென் 1 வரும். அதனால தான் உங்கள் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டாக எல்லாமே எப்படி போட்டுருக்காங்க பாருங்கள். உங்கள் புக்கில் டேட்டா 60/40 போட்டிருக்காங்க. இல்லை 60/40 இல்லை, அதாவது சர்வீஸ் டைம் வந்து 1/40. அதை நம்ம மினிட்ஸாக மாற்றுறப்ப 60. ஸோ மினிட்ஸ் வந்து செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸாக மாற்றுறப்ப ஒரு மினிட் 60 seconds. ஏன்னா இது செகண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? இங்கேயும் அதே தான் 1/60 × 60. அதை வந்து இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற சர்வீஸ் டைமாக போட்டு இன்ட்டு அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இது 1.5, இது 1. அப்போ இங்கே வந்து ரோ டிவைட் பை 1 - ரோ போட்டிங்கன்னா ரோ வந்து என்னது? ரோ வந்து 1 / 1.5. சொல்ல புரியுதாப்பா?
சார். இனி ஆஸ் யூஸ்வல் சேம் தான். இப்போ என்ன கேட்டுக்கு பாருங்க, கியூ லென்த். கியூ லென்த் ஆஃப் லென்த்னாவே நம்பர். கியூ லென்த் கியூ, அப்போ எல்கியூ. ரைட்டா? சிஸ்டம் எல்எஸ் கேட்கல. சப்போஸ் உங்க கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்எஸ் எல்கியூ சேர்த்து பண்ணிருங்க, அவ்வளோதான். நான் இப்போ சொல்கிறேன், இங்கே சொல்லல, எக்ஸாமில் சொல்கிறேன். ரைட்டா? ரெண்டாவது ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் நான் எம்டி கியூ. அப்போ ஃபார்முலா நம்ம கடைசி எழுதின ஃபார்முலா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் லாம்டா நினைக்கிறேன். நான் எம்டி. The average number of workers in the system include the worker being attended. So it's when the average number then being served or being attended. அப்போ average number L, so LS கேட்டிருக்கு. இப்போ நீங்கள் இங்கே LQ கேட்டிருக்கு, இது LS கேட்டிருக்கு. Then mean waiting time of an arrival. So waiting time நம்ம நார்மலாக arrival time lambda கண்டுபிடிச்சா போதும். ரைட்டா? Then is who has to wait. அப்போ நம்ம சொன்ன அந்த கடைசி ஃபார்முலா, நான் சொன்ன அந்த லாஸ்ட் ஃபார்முலா. ரைட்டா? அந்த who has to wait அந்த ஃபார்முலா. அதில் who waits, நான் who has to wait சொன்னீங்க, who waitsன்ற வேர்டு வந்துருக்கு. அந்த தான் கீவேர்டு. ரைட்டா? ஸோ அப்போ எல்எஸ் கேட்டிருக்கு, எல்கியூ கேட்டிருக்கு, டபிள்யூஎஸ் கேட்டிருக்கு, டபிள்யூக்யூவும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க, இதுவும் கண்டுபிடிச்சிருங்க, அவ்வளோதான். ரைட்டா? அதாவது நான் முன்னாடி சொல்கிறேன், ஒரு ஜென்ரலாக சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன். சஜஷன் தான், நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்எஸ், எல்கியூ, டபிள்யூஎஸ், டபிள்யூக்யூ, ரோ, இது 5 நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது 5 கூட இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா என்ன கேட்டாங்க, ப்ராபபிலிட்டி ஆர் பர்சன்டேஜ். ரைட்டா? இது கொஸ்டினே வந்திருக்கும். அப்லாட்டி நான் எம்டி, அதுவும் கொஸ்டினே வந்திருக்கும், இந்த வேர்டு வந்துருக்கும். அதுக்கடுத்து who has to wait. ரைட்டா? கண்டிப்பாக who waits, அந்த whoன்ற வேர்டு வந்துருக்கும், இண்டிவிஜுவலாக வந்திருக்கும். புரியுதாப்பா?